Dear friends, I decided to say these things in English so everybody can understand perfectly. Yesterday, actually I live in America 48 years, almost 50 years, in a democratic country. Lots of things are different from Macedonia. My feelings and my head thinks in English, in an American way. We are used to have homosexuals there all over, in politics, in church, on the streets, business. As a matter of fact, in my business, I used to be in restaurants and real estate, I had lots of homosexuals who worked for me. Very good people, very intelligent, very productive. But when you come in Europe, especially in Balkan countries, we come into some problem. Tradition has changed your way of thinking. In my case, it's changed democratic way. Yesterday, what I said it directly from Branko Marilovsky. It wasn't said from a partia, yeah. It wasn't, nobody had a part in that except Branko Marilovsky. It was my personal opinion. So I do apologize to people of Dui, Vomero, Sarasama, and all of you beautiful people, if somebody is affected by this. But it shouldn't. Let me tell you one thing. Homosexuality, it's a thing that exists in all the populations, in all the countries. And it's coming. We cannot stop that. We cannot stop it. And when I said it needs a marriage between two people, I know in your head, in a Balkan's head, if I say, I'm not saying that to hurt your feelings, but tradition. He says, how is that possible? But wait a minute. These people have father and mother, brothers and sisters. These people got together, two partners, and lived together. They built one house together. They saved together. And now one of them dies before time. And the other one has no right to take his part of the house or the car or the money. Why? Because they have no marriage. And heterosexuals have the right to do that when the wife dies or the husband dies. You see, it's a practical, economical problem. One more time I want to tell you, consider this like opinion of Branko Marilovsky. Nobody was behind me or ahead of me, and I'm staying to that, and I would love very much to see that before I die, that homosexuals have the rights like you and me. It's very interesting how our tradition has put us in one barrel. And in that tradition, it's husband, wife, and children. And we cannot think beyond that. But we are not the only one who exists on this planet. So we have no right whatsoever to go against homosexuals. I appreciate you listening to this because lots of people are being hurt from this. And don't be hurt. Branko said that. Branko will be responsible for that. Thank you very much. Ne sme spremni, da, upravo si ti.
Во Македонија имаме две црни флеки. И тие две црни флеки не задржуваат нас да одиме во Европска Унија. Националното прашање и сексуалното прашање. Национално прашање, кога ја реков ја дека сум албанско потекло, стана баук. Зашто? Јас сум роден во крај од Горна река, кај што се зборел албански јазик со 1000 години. Мој мајчин јазик е албански со 1000 години. И сега одеднош, не можеш ти да си тоа. Полека мало, смирете живци. Ја не го реков ова заради национални прашања, реков еден детайл историски. На еден крај, на една група на луѓе. Мене не ми беше целта да правам некои национални побуди или ово, не. Исто така и со овој проблем што го ти назначи. Рано е, али тој процес идет. Ние не може да го спречиме. Не може да го спречиме никако. Како што рече еден астронавт, не знам како се викаше, Коперник, го судеа во судот дека рекол земјата се врти. И го судеа на смрт. 14-15 век. И после еден од папите дојде и рече, ајде, нема да те осудам на смрт, ама престани да зборуваш. Рече, ја ќе престанам да зборувам, али земјата не можам да ја застанам да не се врти. Исто е ова и со ова хомосексуалност. Можда ја ќе престанам, ќе ја затворам устата, али тоа си работите. И ќе заминат можда 2 генерации, тоа ќе дојде. Зашто да ги спречаваме луѓето? Зашто да не живеат комфортно живот? Зашто да немаат своји хомосексуални клубови? Не видам разлоги. Кому му смета тоа? Сексуално јас сум... Не сум разговарал со никога, тоа ми дојде мене појче пати во глава да го речам. Никој не стои за ово. Јас сум хетеросексуалец, чисто крвен. Имам жена, 2 сина, ќерка и 7 внучиња. И многу пријателки. Со други зборови сум бил појче поблизок до женски свет него машки свет. Али јас сум работел често со хомосексуалци и сум видел да нема никаква разлика. Тие се прекрасни луѓе. Мене келерите во ресторанот мој беа најдобрите работници. Чисти, паметни, интелигентни, насмеани, услужни. Па што бараш ти? Тоа мене ми требаше квалитет. Ја не го прашував што си ти по религија, што си ти по националност, што си ти по сексуалност. Ја го прашував какви квалитети имаш. Така да, јас сум хетеросексуалец, али сум за правата на хомосексуалците. Слушај, овој што отворив ја е многу дискутабилна тема. И можеш да почнеш од милион страни. Некои викат се болни, некои викат се вакви, так. Не. Јас знам едно, на ова земјина кугла имаме хомосексуалци, хетеросексуалци, председатели на земје, чистачи, инженери, ово. Ако земеме тоа да го избришеме со една четка тие имиња, да ги избришеме со една четка, зашто ќе останете испод тоа? Луѓе. А ние па ставаме нека опозиција и јас сум пратеник. И ставате на кравата и ќе засијат ципелите и кога одит мисли да земјината кугла се врти околу него. Не е така. Биди прво човек. Ако си човек, ќе растеш многу далеко. А ако си игоманијак, многу брзо ќе се изгубиш. А меѓу нас тоа го има најпојче. Јас сум приметил, ја обично викам здраво на секого кој ќе дојде, макар сум најстариот. Многу нив не ми викаа здраво, затоа што имам некои други разлики во мислење. Па тоа не е правилно. Пушти ме да мислам како ја, тебе не те задирам.
Па што ти кошта да речеш да еден старец, како си чешко? А не, али тој е пратеник, тој не може да збори што него. Затоа смирите ја душата, смирите го срцето. Сите сме луѓе и сите сме прекрасни. Видиш сега овде. Ја не би можел ни еден од вас да одвам кој е подобар. Сега, може меѓу нас имате и хомосексуалци, па зашто да не? Извини, не те слушам. Ја би сакал законот, со закон да се одобруваат овие работа што и барам ја. Законски да им се обезбедат сите права на хомосексуалците. И тоа би било многу добро. Ќе ви кажам еден пример. Се сеќавам ја кога се тепа за застава албанците да добијат. И Александар Ранковиќ и тепаше и убиваше. И кога им дадоа застави, тие сите се ослободија. Зашто видоа да заставата било платно. А тогаш беше нешто друго, беше националност, беше јачина. Исто вие со хомосексуалците тоа го правите сега. Тие се луѓе, а вие не. Тој бил педер. Што ви е на вас? Смирите душата му. Тој ќе биде што сака тој. Мене ме праша едни да ти беше некој од внуците или децата, да, че го сакав исто кои другите. Тој е мој дете. Тој е мој дете. Ја имам во фамилија некои што се хомосексуални. Апсолутно не го подели со другиот, да не постои шанса. Така треба да гледате и вие, деца, слушате ме. Ова ќе дојде кога сакаш. Вие ќе доживите, вие младите. Ја може нема да доживам. Вие ќе доживите, ќе дојде ова, така ќе биде. И ќе имат клубови хомосексуални около, и ќе имат луѓе во власта, па видиш во Србија, нели се одабра хомосексуалец жена. Па што фа? А што е разликата во тоа? Така. Не разбрах. Сакав да добијат мало меѓународни некој одзив, да се видит дека зашто луѓе не разбираат од страните земји. Затоа го реков тоа на енглески. Сега им рековме на македонски, ја немав против тоа, ја сакав на македонски, сакав и на албански, сакав и на енглески. Фала Богу, можам да изборам сите јазици можам да речам баш правилно, и тоа е едно богатство, ја така мислам.